Բարի գալուստ Աստծո ներկայության մեջ։ Добро пожаловать в Божье присутствие. Ամեն տեղ չի որ քեզ այսպես կասեն։ Не в каждом месте вам такое скажут. Տարբեր տեղեր որ մտնում ես В կարող են разные ասել места по-разному говорят. բարի գալուստ։ По-разному говорят добро пожаловать. Եվ տարբեր տեղեր И в разных местах դու տարբեր մտնոլորտի մեջ ես мтնում։ ты входишь в разную атмосферу. Բայց երբ որ գալիս ես Աստծո տուն, Но когда приходишь в Дом Божий, դու մտնում ես Աստծո ներկայության ты մեջ։ входишь в Божье присутствие. Ամեն։ Ամենափառավոր տեղը, Самое прославленное որ место, կարող է լինել которое может быть երկրի վրա եւ երկնքում։ на небе и на земле. Ամեն։ Փառք Աստծո։ Слава Богу, аминь. Փառք Աստծո Слава Богу, սիրելիներս։ возлюбленные. Այնքան հրաշալի է որ ես ու դու Как прекрасно, что я и ты կարող ենք լինել Աստծո տանը։ можем пребывать в Доме Божьем. Մենք պետք է գնահատենք Мы սա должны это ценить. ու մեզ համար սովորական չդառնա, И для нас, чтобы это не было ու обыкновенным, այն ինչը որ ասում եմ դա սովորական չլինի։ чтобы то, что я говорю, не было обыкновенным. Իրապես մեծ պատիվ է մեզ Для համար։ нас это великая честь. Փառք Աստծո։ Слава Богу. Այսօր ուզում եմ խոսեմ սիրելիներս Сегодня хочу говорить, возлюбленные, իրական կյանքի մասին, о реальной жизни, որի մասին խոսում Աստծո խոսքը։ о котором говорит Слово Божье. Այսօր տարբեր լուրեր են տարածվում Сегодня разные новости եւ распространяются տարբեր համբավներ են տարածվում и разные мнения մալվա մարդկանց մասին, о людях, իրավիճակների մասին, об обстоятельствах, տարբեր դեպքերի մասին, о разных обстоятельствах, կառավարությունների ситуациях, մասին, о правительстве, աշխարհում կատարվող բաների մասին։ о том, что происходит в мире. Ու գիտեք ամեն ինչ որ տարածվում այդ լուրերը И все, что это распространяется, эти մեր վրա новости, ազդում է։ они на нас влияют. Ասենք որ ազդում է։ Скажите, что это на нас Չի влияет. կարող չազդի։ Не может это не влиять. Գիտես եթե մարդ կա ասի ին վրա լուրերը չի Если ազդում։ кто-то скажет, что на меня новости не влияют, Ես մի քիչ չեմ հավատա, я немного этому не поверю. որովհետև անպայման ազդում է։ Потому что обязательно влияют, Եթե անգամ մարդը չի գիտակցում, если даже человек этого не осознает. որովհետև այդ համբավը, այդ լուրերը մեծ ազդեցություն են թողնում Потому что это молва, они оставляют большое влияние. մարդկանց վրա։ Влияние на людях. Օրինակ նայեք գովազդը։ Например, реклама. Ինչի համար են գովազդը անում։ Почему рекламируют? Որովհետև դա ազդում է մարդու վրա։ Потому что это влияет на человека. Որպեսզի մարդը հետաքրքրվի, Чтобы человек был заинтересован, որպեսզի մարդը դա ձեռք բերի ինչ-որ чтобы он это բան։ приобрел что-то. Ինչի համար են ինչ-որ մարդիկ, Почему люди некоторые, երբ որ ինչ-որ մի բան են կազմակերպում, когда что-то организуют, օրինակ մի երկիչ համերգ է կազմակերպում, например, какой-то певец концерт организует, լուրեր է տարածում։ он новости распространяет. Չէ՞ ոչ թե ասում է դե մեկա կգան էլի։ Но он же не говорит, ну, наверное, ну, в любом случае, Ու придут. միած ստադիոն է И վերցնում։ берет стадион. Ու գնում է սպասում է որ գան։ И ожидает, чтобы пришли. Եթե լուրերը չտարածի, Если новости не распространяют, չեն գա։ не придут. Բայց մյուս հարցը սա Но է, другой вопрос в том, որ նրա մասին էլ լուրեր կան, համբավ կա։ но и о нем тоже есть молва. Եվ որքան մեծ է համբավը նրա, И чем больше вот эта այդքան молва, ավելի շատ մարդ է ուզում գնա։ тем больше людей хочет идти. Ամեն։ Այդպես է թե չէ։ Это так или нет? Բայց ուզում եմ քեզ ասեմ, Хочу сказать так որ же. հոգևոր կյանքում էլ է И в այդպես։ духовной жизни также. Գրեք ինչ է անում սատանան։ Что делает сатана? Մարդկության թշնամին։ Он враг человека. Երբ որ ինչ-որ մի բան уզում է անի, Когда он что-то хочет сделать, նախ եւ առաջ прежде всего, ինքը համբավ է տարածում։ он распространяет молву Ինչ որ մի բանի, относительно чего-либо. որով վախ կբերի, Чем может страх привнести? որով կպատրաստի մարդկանց, Чем может человека приготовить, որպեսզի նրանք ընդունեն իր գործը։ чтобы они приняли его дело? Օրինակ մարդիկ, Например, люди, երբ որ գնում են կախարդների մոտ, когда идут к колдунам, գիտեք ինչ անում կախարդը, что делает колдун? սատանայի լուրը տարածում է, Он распространяет молву որպեսզի дьявола, մարդը տրամադրվի, чтобы человек он был որ настроен, այն ինչ որ թշնամին ծրագրավորել է իր կյանքի մեջ կատարվի։ чтобы то, что планировал враг в его жизни, случилось. Դա այդպես է լինում։ Это так Դրա бывает. համար ուզում եմ քեզ ասեմ, Поэтому хочу сказать тебе, կախարդները колдуны եւ գուշակները и гадатели, դրանք սատանայի համբավը տարածողներն են, они те, которые распространяют молву дьявола, որպեսզի շատերը հետևեն дրան։ чтобы многие этому следовали. Եվ իհարկե նա սուտասան է, И он, конечно, лжец. նա կարող է հրաշք անի սկզբից, Он сначала может сделать чудо, բայց հետո սպանի մարդուն։ потом убить человека. Բայց уզում եմ այսօր ասեմ Но я քեզ, хочу сказать тебе сегодня, Աստված Бог, ինքն էլ է համբավներ տարածող։ Он также распространяет молву. Հալելույա։ Ինքը ցանկանում է Он желает, տարածել իր համբավը։ Он желает распространять свою молву. Աստված ուզում է տարածի, Бог хочет распространять գործը։ свое дело. Աստված ուզում է տարածի Бог хочет իր распространять զավակների համբավը։
молву о своих Աստված детях. ուզում է տարածի Бог хочет իր распространять եկեղեցու համբավը молву о церкви եւ своей դրանով իր գործը անի։ и этим совершить свое Այսօր дело. խոսելու եմ դրա մասին, Сегодня я буду սիրելիս, говорить об этом, возлюбленные, տարածված համբավների մասին։ о распространении молвы, Տարածված համբավ։ распространенная молва. Եկեք նայենք երկրորդ օրինաց, Второзаконие, 26-րդ գլուխ, 26 глава, 19-րդ խոսքը, 19 стих. 18-ից կարդամ։ С 18 буду читать. Աստված խոսում է իր ժողովրդի հետ։ Бог говорит со своим народом. Եհովան էլ այսօր քեզ խոսք է տալիս, որ դու իր սեփական ժողովուրդը լինես, ինչպես որ քեզ ասել է, որ նրա բոլոր պատվիրանքները պահես։ И Господь обещал тебе ныне, что ты будешь собственным Его народом, как Он говорил тебе, если ты будешь хранить все заповеди Его. Եվ նա քեզ բոլոր իր ստեղծած ազգերիցը գերազանց անե գովությունով, համբավով եւ փառքով, որ սուրբ ժողովուրդ լինես քո Եհովա Աստծո համար, ինչպես որ ասել է։ И что Он поставит тебя выше всех народов, которых Он сотворил в чести, славе, то есть молве, и великолепии, и что ты будешь святым народом Господа, Бога твоего, как Он говорил. Ռուսերեն թարգմանությունում գրված է փառքով։ В русском переводе «славе» слово Դա написано. նույն «Слава». բառն է կարելի ասել։ Это по сути одно Ես и то ինչքան же. մարդու համբավը բարձր է, Чем больше молва о человеке, ավելի շատ են նրան տեղ տալիս։ тем больше ему места дают. Եվ դա փառք էլ է կոչվում։ Это в том числе и слава. Երանի այն մարդկանց, որ իրանց փառքը Աստծուն են տալիս։ Блаженны те люди, которые свою славу отдают Богу. Հենց դա է нշանակում Աստծուն փառք տալ։ Вот что означает отдавать Богу славу. Ոչ թե ուղղակի բերանով ասել փառք ես, А не просто говорить слава тебе, այլ ով է որ կաս, ինչ է որ կաս, но кто ты есть и кем бы ты ни был. ինչ փառք ունես, ինչ համբավ Та ունես, слава и молва, которая есть у այդ тебя, ամենը տաս Աստծուն։ чтобы ты все это отдал Եվ ասես Богу. փառք քեզ։ И сказать Ему слава тебе. Տեսեք Աստված սիրելնես, Смотрите, возлюбленные, ասում է ես խոսք եմ տվել որ դու իմ ժողովուրդն ես։ Бог говорит, ты будешь моим народом, я обещал. Բայց ասում է ես Но говорит, я բարձրացնելու եմ քո համբավը։ молву о тебе возвышу. Ես գերազանց եմ անելու քո համբավը։ Я сделаю твою молву в чести, Ուրիշ ազգերից առավել, и ты будешь более других народов, որպեսզի чтобы դու իմ սուրբ ազգը լինես։ ты был святым народом у Որ Господа, բոլորը տեսնեն դա։ чтобы все видели это. Հալելույա։ Ինչպես կտեսնեն, Как все увидят? եթե Աստված բարձրացնի համբավը Если Бог молву увеличит, իր ժողովրդի։ молву своего народа, Գիտես այս աշխարհում в этом мире համբավ ունեցողներին լսում են։ те, кто имеет молву, их слушают. Ովքեր որ համբավ ունեն, Те, кто имеет молву, ավելի հասարակ ասեմ, անուն ունեն։ скажу проще, кто имеет имя, Իրանց уզում են հետևել, за ними хотят следовать իրանց ուզում են լսել, и хотят слушать. նրանց ուշադրություն են դարձնում։ На них обращают внимание. Այդպես չի։ Разве это не так? Ով որ լավ անուն ունի, Кто имеет хорошее имя, ասենց ասեմ, ով որ հայտնի անուն ունի, скажу так, кто имеет նրանց известность, ուզում են լսեն, его хотят слушать. նրանց ուշադրություն են дարձնում И хотят, и к ним եւ внимательны, նրանց ուզում են հետևեն։ и за ними хотят следовать. Այսօր սիրելիներս, Сегодня, մենք возлюбленные, պետք է մտածենք սրա мы должны մասին, думать об этом. թե ինչ համբավ ունեմ ես Какую я имею молву մարդկանց մեջ, среди людей, իմ շրջապատում, в окружении, իմ շրջակա տարածքում, в ближайшем окружении, տարածքում, в окружении, ուրիշ տեղեր, в других местах. կամ ունեմ արդյոք ինչ որ համբավ։ И вообще я имею ли молву во себе? Իրականում ցանկացած մարդ էլ ինչ որ համբավ ունի։ На самом деле каждый человек имеет некую молву. Իր մասին մեկը ինչ որ մի բան ասում է։ Что-то о нем говорят. Ամեն։ Բայց ամենակարևորը գիտեք Но ինչն самое է։ главное, знаете что? Արդյոք ինձ ու քեզ ճանաչում են որպես նրա սուրբ ազգ։ Знают ли меня и тебя как Божий святой народ? Աստված ասում է, ես քո համբավը կբարձրացնեմ, Бог говорит, я возвеличу որ молву տեսնեն, твою, որ դու իմ սուրբ ժողովուրդ чтобы ես։ увидели, что ты мой святой народ. Ամեն։ Аминь. Մարդկանց տարբեր ձևով կարող են ճանաչել։ Людей по-разному могут знать. Օրինակ ինչ որ մեկի մասին ասում են, А некоторых, например, говорят, ասում են լավ հումոր ունեցող մարդ է։ это человек, у которого хорошее чувство юмора. Այդ իր համբավն է։ Это молва о нем. Մարդ կա իրան ասում են, Некоторым говорят, համեստ մարդ է, он սկրոմ։ скромный. Հիմա այսա որ թվարկեմ, Сейчас, когда я перечислю, ուրիշի մասին չմտածես։ не думай о других. Եկեք մտածենք։ Давайте думать, Սրանցից որն է ինձ համապատասխան։ что соответствует мне. Մարդ կա ասում են,
Есть люди, которые говорят, բարկացկոտ մարդ է։ он гневающийся Դա իր человек. մասին ես ասում։ Այն О нем որ говоришь, միշտ բարկանում тот, է, который всегда гневается, դա էլ է համբավ։ это тоже молва. Մարդը ասում են խիստ կրոնավոր մարդ է, այսինքն փարիսեցի է։ Есть люди, о которых говорят, что он религиозный, то есть фарисей. Դա էլ է համբավ։ Это тоже молва. Մարդկա ասում են, որ ինքը լուրջ մարդ է։ Есть люди, которые говорят, что он серьезный. Մարդկա ասում են, դե ոչ լուրջ մարդ է։ А некоторые говорят, что он несерьезный. Մարդկա ասում են հպարտ մարդ է։ Некоторые говорят гордый. Մարդկա ասում են բարեհամբույր մարդ է։ А некоторые говорят, что он доброжелательный. Մարդ եկա, որ իր մասին խոսում են, ասում են, հա, շատ է խոսա։ А некоторые говорят, вот он много-много говорит. Դա էլ է համբավ։ Это тоже молва. Մարդկա ասում են խորամանկ մարդ է։ А некоторые говорят хитрый. Մարդ եկա ասում են լավ մեքենա քշող մարդ է։ А есть люди, которые говорят, человек, который водит хорошую Խաղաղի машину. ամենալավ քշող մարդն է։ Лучше всех водит. Մարդկա ասում են лав բիզնեսմեն է։ Есть люди, которые говорят, что хороший бизнесмен. Մարդկա ասում են խորամանկ մարդ է։ Есть человек, которому говорят хитрый. Զգուշ եղեք։ Будьте осторожны. Դա էլ է համբավ։ Это тоже Մարդկա ասում են молва. բարեգործ է, Есть человек, который говорит, что он добродетель սուտասան է, или лжец, թեթևամիտ է, легкомысленен, խելացի է, умный, իմաստուն է, мудрый, լավ ընտանիք պահող է, хорошо содержит семью, լավ ընկեր է։ хороший друг. Մարդկա ասում են լավ սկեսուր է։ А есть, которые говорят, хорошая теща, Մարդ եկա ասում են свекровь. դրա նման սկեսուր չունենաս։ А есть, которые говорят, лучше бы не было такой Որ свекрови. համբավն է տարածված ավելի շատ սիրելիներ։ Какая молва больше распространена? Մեր մասին ինչ համբավ կա։ Какая молва есть о нас? Բայց սիրելիներս ինչ համբավ էլ որ ունենանք։ Но какая бы молва ни была, Գիտես մարդը կարա համբավ ձեռք բերի։ человек, он может принять, приобрести эту молву. Ուզես չուզես։ Хочешь или нет? Ես քեզ այսպես ասեմ։ Я скажу тебе так. Ուզես չուզես։ Хочешь того или нет? Քո մասին համբավ կա։ О тебе есть молва, Թե լավ, թե мнение. վատ, Хорошее или թե плохое? շատ, թե քիչ, Много или мало? թե մեծ, թե փոքր, Больше или меньше? բայց համբավ կա։ Но молва она есть. Բայց гիտեք ինչն է ավելի կարևոր։ Но знаете, что важнее? Ավելի կարևոր է, Важнее, որ Աստված что Бог, ինքը քո համբավը տարածի։ чтобы Он сам распространял о тебе молву. Աստված ասում է, Бог говорит, ես քո համբավը ուզում եմ բարձրացնել։ я хочу твою о тебе молву возвысить, Գերազանց անեմ ուրիշ ազգերից։ сделать превыше других народов. Ինչի համար։ Для чего? Որպեսի Чтобы նրանք իմանան, они որ знали, դու իմ սուրբ что ժողովուրդն ես։ ты мой святой народ. Ամեն։ Ամին. Այսօր սիրելիներս, Сегодня, երբ որ возлюбленные, մեզ նայում են, когда смотрят на нас, կարող են արդյոք մարդիկ ասել, могут ли люди говорить, անգամ հերրու ճանաչողները, հերվից даже те, ճանաչողները, которые сдалека знают, ասեն ինքը Աստծո ժողովուրդ է։ чтобы они сказали, он человек Божий, а Մարդը не չէ, народ որ Божий. իր մասին ասում են, Есть люди, о которых говорят, ասում են, հա, հավատացյալ է ինքը։ говорят, да, он верующий. Գիտես կարող է վատ ձևով էլ ասեն, հա դե հավատացյալ է։ Могут и по-плохому говорить, ну вот верующий. Ոնց էլ ասեն, դա լավ Как бы համբավ ни է։ говорили, это хорошая молва. Արդյոք մեր մասին կասեն, Скажут ли о нас, երբ որ մեր անունը տան, когда наше имя кто-то произнесет, ասեն ինքը Скажут. Աստծո մարդ է, он человек Божий, ինքը Աստծոն հավատարիմ է, он верен Богу, ինքը մեղքը չսիրող մարդ է։ он человек, который не любит грех. Գիտես Աստված Бог, այդ ձևա բարձրացնում համբավը։ он таким образом поднимает Ասում է, молву. եթե դու իմ պատվիրանքները պահես, Он говорит, если ты сохранишь мои ես заповеди, քո Աստվածը կլինեմ я буду твоим Богом, եւ քո համբավը կտարածեմ։ и молву о тебе я распространю. Չէ՞ որ Աստված կարա էլ համբավի մասին չխոսա, Ведь Бог, он может не говорить больше о молве, բայց Աստված գիտի, но он знает, որ դա կարևոր է, что это важно. որովհետեւ սիրելիներս, Потому что, ինչ возлюбленные, օգուտ ես ասեմ, ես հավատացյալ եմ, какая польза, если я скажу, что я верующий, եկեղեցու ծառայող եմ, служитель церкви, բայց իմ մասին ասեն, но обо мне скажут, ասեն դա էլ է հավատացյալ։ да и он что ли Դու верующий? գիտես ինքը ինչ անում իր Ты տնեցիներին։ знаешь, что он делал в своей семье? Անիծում է իր տնեցիներին։ Он проклинает свою семью. Աստծո խոսքով ծեծում է Он տնեցիներին։ Словом Божьим просто избивает свою Ես sense семью. հավատացյալներ կան։ И есть такие верующие. Վերցնում են Աստծո խոսքը, Берут Слово Божье, ճիպոտի վրա են հագցնում они одевают просто на ու плеть ճիպտում են իրանց տնեցիներին и просто бьют своих կամ родных մարդկանց։ или людей. Ոչ Нет, սիրելիներս, возлюбленные. Աստծո խոսքը ճիպոտելու համար չի։ Слово Божье не для того, чтобы им бить. Աստծո խոսքը նրա համար է, Слово Божье для որ того, Աստծո սերն ու քաղցրությունը մարդկանց հասցնենք։ чтобы Божью любовь и Որ благость մարդիկ донести до նայեն людей. մեզ ու ասեն,
ասեն, чтобы люди посмотрели на нас и сказали: շատ ենք ուզում որ գա Աստծո խոսք ենք խոսա։ мы хотим, чтобы он пришел и говорил Слово Божье. Ոչ թե ասեն էլի եկավ։ И не говорили: вот он снова пришел. Գրես ես կամաչեմ, И мне будет стыдно. խայտարակ կլնեմ։ Я մեջ։ просто буду сильно в Երբ որ իմ стыде. մասին ասեն էլի եկավ խոսալու։ Если обо мне скажут: вот он пришел снова говорить. Ոչ սիրելներս։ Нет, возлюбленные. Շատ անգամ ենք ասում ենք, դե այս աշխարհը հավատացյալներին չի ընդունում։ Часто говорим, этот мир не принимает верующих. Երբ որ Աստվածա քո համբավը բարձրացնում, Когда Бог поднимает от тебя молву, նրանք ընդունում են։ они принимают. Դրա համար սիրելներս Поэтому- այսպեսի բան ասեմ։ Возлюбленный, скажу следующее. Եթե իմ մասին ասեն, իմ վրա ասեն։ Если я, например, на себе, Եթե իմ մասին ասեն, если обо мне скажут: դա էլ է հավատացյալ։ и он что ли верующий? Շատ է խոսում։ Он много говорит. Խոսալով հոգնածնում է։ Надоедает, когда Մեզ говорит. դժոխք է ուղարկում։ Он направляет нас в ад. Միթե Աստված իմ հետ է։ Разве Бог со мною? Ոչ։ Нет. Ինչքան էլ ուզում ասեմ Աստված իմ հետ։ Сколько бы я ни говорил, Бог со мною. Բայց երբ որ մարդիկ գիտեն, Но когда люди դու знают, ով եկաս, кто бы ты ни был, ինչ էլ հասել ես, чего бы ты ни достиг, քո Աստված քո կյանքի մեջ փառավորվում է твой Бог прославляется в твоей жизни, եւ երևում է քո кյանքի մեջ։ и Он является в твоей жизни. Ինքը բարձրացնելու է քո համբավը Он поднимет молву о тебе, եւ նրանք տեսնելու են Աստծո փառքը и они увидят славу Божью. եւ Աստծո համբավն է տարածվելու։ И молва о Боге будет распространена. Ուզում եմ Սողոմոնի մասին կարդամ Хочу о սերունդս։ Соломоне прочитать. Երրորդ թագավորած 3 книга Царств, 10-րդ գլուխ։ 10 глава. Ով է հիշում որ Սողոմոնը ահավոր հարուստ էր Кто помнит, что Соломон был чрезмерно богат եւ շատ իմաստուն и очень мудрый, եւ շատ մեծ հարստություն ունենալով ու մեծ իմաստություն ունենալով и имея большое богатство и мудрость, նրա մասին շատերը лսել էին։ о нем многие услышали, Տեսեք слышали. 10-րդ գլուխ առաջի խոսքը ինչ ասում։ 10 глава, 1 стих, что говорит? Եվ Սաբայի թագուհին Սողոմոնի համբավը Տիրոջ անունի մասին լսելով եկավ, որ նրան խրթին հարցմունքներով փորձե։ Царица Савская, услышав о славе Соломона во имя Господа, пришла испытать его загадками. Հեթանոս թագուհին, Она была язычницей, царицей, ուրիշ աստվածների պաշտող թագուհին, царица, которая почитала иных богов. լսել էր Սողոմոնի հարստության մասին, Услышав о богатстве Соломона, Սողոմոնի մեծ իմաստության о մասին, его мудрости, եւ եկել էր տեսնի, она пришла увидеть. բայց ուզում եմ տեսնեք սիրելներս, Но хочу, чтобы вы увидели, որ возлюбленные, նա այդ համբավը лսել էր, что она услышала о нем молву, բայց լսել էր, որ Աստված ա նրան բարձրացրել։ но услышала, что Господь его возвеличил. Նորից եմ կարդում։ Снова читаю. Սաբայի թագուհին Սողոմոնի համբավը Տիրոջ անունի մասին լսելով։ Царица Савская, услышав о славе Соломона во имя Ուրիշ Господа, թարգմանություն այո ռուսերենում էլ է ձև գրված հանուն Աստծո։ во имя Господа. Փաստորեն То есть, սիրելիներս, возлюбленные, Սողոմոնը որ հարստացել էր, Соломон, то, что он обогатился, բարգավաճել էր, то, что он процветал, процветал, մեծ իմաստություն ուներ։ имел великую мудрость, Այդ ամենի մեջ во всем этом բոլորը գիտեին, все знали, որ Աստված ա նրան что բարձրացրել։ Бог его поднимал. Սողոմոնի մասին О Соломоне, Սաբայի թագուհին царица լսել Савская էր, слышала, որ նա մեծացել է, что он был возвеличен, բարձրացել է что он возвеличился հանուն Աստծո, во имя Господа, Աստծո պատճառով։ по причине Бога. Հալելույա։ Գիտեք ինչ եմ տեսնում Знаете, что այստեղ, я вижу? որ Սողոմոնը Что Соломон, այդ ամեն ինչը ունենալով имея все это, բոլորին ասում էր, всем говорил, Աստված է սա արել։ Бог все это сделал. Բոլորը գիտեն, Все знали, որ Աստված ա նրան տվել այդ что իմաստությունը։ Бог дал ему эту мудрость. Եվ Սաբայի թագուհին И царица Савская եկել էր տեսնի։ пришла увидеть. Հալելույա։ Երանի մեզ, Блаженны мы, որ երբ որ մենք ինչ որ բանի հասնում ենք, когда чего-то достигаем, կամ ով է որ կանք, кем бы ни были мы, բոլորը ասեն, чтобы все говорили, դա Աստված ա իրան բարձրացրել։ это Бог его Եվ возвеличил. բոլորը տեսնեն, И чтобы все որ մեր видели, ամբողջ կյանքը ցույց է տալիս, что вся наша жизнь որ показывает, ով է կանք, кто бы мы ни были, Աստված է արժանի փառքի։ это Бог достоин славы. Եւ Աստված էլ գիտես ինչ անում И знаете, սիրելիս։ что Бог делает, возлюбленные? Ինքն է քո համբավը տարածում։ Он о тебе молву распространяет. Անկամ մարդիկ երբ որ քո մասին իմանան, Даже если люди о тебе будут знать, դա Աստված է քեզ բարձրացնում։ это Бог тебя поднимает. Հալելույա։
Եվ տեսեք, Սողոմոնը չէր պարծեցել իր հարստությունով, И Соломон, он не возгордился своими богатствами. որովհետև եթե պարծենար, Потому что если бы он возгордился, ավելի շատ շքեղ կներկայացնեին բոլորին։ все они бы по-другому Соломона представили. Այսօր ոնց է, չէ, ինտերնետում։ Сегодня как в интернете? Մարդիկ մի փոքր բան են անում, Люди что-то мелкое делают, նենց են маленькое, ներկայացնում։ и это так они показывают. Ասում ես գնամ մի հատ տեսնեմ։ И скажешь, пойду посмотрю. Գնում ես տեսնում ես, Идешь, смотришь, մի հատ փոքր բան է։ что-то маленькое. Գնում ես մեծ բան տեսնելու, Ожидаешь чего-то большого գնում ես փոքր բան ես и տեսնում։ видишь что-то маленькое. Ինչի վերաբերյալ է որ լինի։ Относительно чего бы ни Ցույց было. են տալիս, որ ուրախ կյանք են апրում։ Показывает, что живут прекрасной жизнью, Это радостной. шутфумес. Общаешься с ним, Տեսնում ես դժբախտ մարդ ты է։ видишь, он несчастный. Ինչի ես ներկայացնում որ դու А почему ты այդքան тогда ուրախ ես։ себе показываешь, как будто ты счастлив? Ներկայացնում եմ, որ ես ինչ շքեղ կյանք են ապրում, Показывают, как будто они роскошной жизнью գնում живут. ես տեսնում ես, Потом видишь, որ ընդամենը մի հատ լավ շոր ունի, բոլորին ուզում է ցույց տա, что у него просто есть хорошая одежда, и он хочет себе показать, որ սրա նման դեռ շատ ունեմ։ что у меня такого еще много. Գնում ես տեսնես մենակ այդ մեկը ունի։ И ты видишь, что только эта одежда у него. Ու մտածում ես, И думаешь, ում է պետք է այդ համբավը։ кому нужна эта молва? Բայց սիրելիս, Но երբ որ возлюбленный, Աստված է բարձրացնում քո но համբավը, когда Бог поднимает о тебе молву, դու բարձրանալու բան չունես։ тебе нечем гордиться. Ու այդ Սաբայի թակոին որ եկել էր, И царица Савская, когда пришла, բոլորը չկարդամ։ я все не буду читать, Գրված է որ написано, այդքան бանը որ տեսավ, что когда она все это ասում увидела, ուշքը գնաց։ она просто в обморок упала. Թագուհի։ Сознание потеряла Ուշա царица. գնաց եղավ։ Она потеряла сознание. Գիտես Աստված կարան քեզ նենց օրհնի, Бог может тебя так благословить, որ մարդկանց ուշքը գնա։ что люди могут просто сознание потерять. Ամեն։ Ամեն։ Ու մի քանի հոգի հավատում են դրան։ Некоторые верят этому. Ես հավատում Я եմ, верю, որ Աստված կարան այնպես օրհնի քեզ, что Бог может так благословить որ тебя, շատերի ուշքը կգնա։ что у многих просто потеряет сознание многие. Ամեն։ Տեսեք 7-րդ խոսքում ինչ է В ասում։ 7 стихе что написано? Այդքան բանը տեսնելով Все увидев, ուշքը գնաց ուշքի բերեցին։ она попала в обморок, ее привели в Դրանից чувство. հետո ասում է. После этого говорит, Եվ ես չէի հավատում այն խոսքերին, մինչև որ եկա եւ իմ աչքերը տեսան, եւ ահա ինձ կեսը չեն պատմե, դու իմ լսած համբավիցը ավելի իմաստություն եւ բարիք ունես։ но я не верила словам, доколе не пришла и не увидела глазами мои. И вот мне в половину не сказано, мудрости и богатства у тебя больше, нежели как я слышала. Հալելույա։ Սողոմոնը չէր ձգտել, Соломон, он не стремился, որպեսզի ցույց տա чтобы եւ показать տարածի իր մասին, и распространять о себе. որովհետեւ եթե ցույց տվող լիներ, Потому что если бы он хотел бы себя показать, այնքան շքեղ ցույց կտար, он себя так бы показал, որ թագուին կգար կասեր, что царица пришла бы и сказала, «Էս էր ձեր տարածած համբավը»։ вот это вся молва, которую Բայց նա распространяли. եկավ եւ ասեց. Но она пришла и сказала, Ես ինչ որ տեսնում եմ, то, чего я вижу, այն համբավը որ քո մասին տարածված է, դա կեսն էլ չի տա նույնիսկ։ та молва, которая тебе распространяет, это даже не половина. Հալելույա։ Դրա համար Поэтому այդ թագուհին эта царица, Սողոմոնի տարածված համբավից ավելին տեսավ, она увидела больше той молвы, которая была распространена о Инчу. Соломоне. Почему? որովհետեւ Աստված է նրան համբավը տարածել։ Потому что Бог распространял молву о нем. Երբ որ Աստված քո համբավը տարածի, Когда Бог твою молву распространит, ես այսօր եկել եմ ասեմ сегодня я սիրելիս, пришел сказать, Աստված уզում է քո համբավը տարածվի։ Бог хочет распространить твою молву, молву о Աստված тебе. ուզում է քո համբավը տարածել, Молву о тебе Бог хочет распространить, որովհետեւ առանց համբավը տարածելու потому что без этого շատ բաներ չի երևում։ многое оно не видно. Շատերը քեզ չեն լսի, Многие тебя не услышат, շատերը քեզ չեն ընդունի, многие тебя не примут, շատերը քո Աստծուն չեն ընդունի։ многие твоего Бога Բայց не երբ որ примут. Աստված տարածեց Но когда համբավը, Бог эту молву о тебе բոլորը տեսնելու распространит, են все увидят եւ ասելու են սա Աստծո անունի համար է։ и скажут, это по причине имени Господа. Երբ որ Աստված տարածեց, Когда Бог распространит, դու բարձրանալու բան չունես։ тебе нечем гордиться. Ուղղակի բոլորը կգան եւ կտեսնեն։ Просто все придут и скажут, Կասեն ես լսել եի, скажут, я слышал, որ ինքը լավ մարդ է, что он хороший человек. բայց եկա տեսա, Но я пришел, увидел, որ ինչքան շատ Աստծո խոսք իր մեջ բնակված է։ насколько сильно Божье Слово пребывает в нем. Կհանդիպեն քեզ հետ սիրելիս, Встретиться с тобой, возлюбленный, լսելով քո մասին, услышав о тебе, որ դու Աստվածապաշտ ես, что ты
почитаешь Бога, կգան քո հետ կխոսեն, придут говорить с ու тобой կհասկանան, и поймут, որ անգամ կեսն է չէին лսել։ что даже половину они о тебе не слышали. Հալելույա։ Аллилуйя. Երանել ենք ես ու դու, Блаженные որ эти, Աստված բարձրացնի մեր համբավը։ чтобы Бог о нас молву поднял. Ամեն, իսկ դա կարևոր է։ И это важно. Գիտես մարդ կա, Есть люди, ուզում է հավատացյալ լինի, хотят быть верующими առանց համբավի։ без мнения, без молвы. Ոչ ոք չիմանա, Чтобы никто не знал. ոչ ոք չիմանա, Никто не знал. հանկարծ չիմանա, Чтобы не знали. Лишь бы не աշխատանքի знали. վայրում։ На работе. Բա որ կորպորատիվ լինի մի բաժակ խմեն, ես չխմեմ, А если будет корпоратив, по рюмке выпьют, что мне не пить? նո ես արդեն տարվա վերջի քարոզ էր։ Это уже проповедь к концу года. Չիմանան հանկարծ, Чтобы не знали. չիմանան որ գործերս առաջ տամ, Не знали, чтобы дела мои пошли в որտեղ մի гору. քիչ խափելու բան կա, Потому что есть вещи, в которых надо մի քիչ обманывать. խորամանկության բան կա, Есть вопросы, где надо быть хитрым. մի քիչ է պետք է այն բնավորությունը ցույց տամ А բոլորին։ немного я должен свой характер Չիմանան показать. հանկարծ որ ես Лишь бы не знали, что հավատացյալ я եմ։ верующий. Դες բայց եթե տարածվում է համբավը, Но если молва որ դու распространяется, հավատացյալ ես, что ты верующий, ասում եմ քեզ սիրել, скажу тебе, возлюбленный, Աստված քո կողքը կկանգնի։ Бог рядом с тобой станет. Ամեն։ 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 Ու նշանակություն չունի։ И не важно, Որտեղ ես դու աշխատում, где ты ում работаешь, հետ ես с շփվում, кем ты общаешься, ինչի մեջ ես, в чем ты, ինչ շրջապատի մեջ ես, в каком ты окружении. նշանակություն չունի։ Не важно. Եթե տարածված է մեր համբավը, Если որ распространена մենք Աստծո молва, մարդիկ ենք, что мы дети Божьи, ուշ թե շուտ, рано или поздно շատերը լսելու են։ մեզ։ многие услышат о нас. Ամեն։ Փառք Աստծո։ Слава Богу. Եզեկիել 16-ն եմ ուզում կարդամ։ И Иезекииль 16. Հալելույա, փառք Աստծո։ Слава Богу. Փառք մեր Աստծոն։ Слава нашему Господу. Տասնչորս խոսքը։ 14 стих. Եվ քո գեղեցկության համբավը դուրս եկավ ազգերի մեջ, որովհետև նա կատարյալ եղավ իմ քեզ վրա դրած վայելչության համար, ասում է Տերը։ И пронеслась по народам слава Твоя ради красоты Твоей, потому что она была вполне совершенна при том великолепном наряде, который я возложил на Тебя, говорит Господь Бог. Բայց դու վստահացար քո գեղեցկությանը եւ շնացիր քո անունի պատճառով։ Но ты понадеялась на красоту Твою и, пользуясь славой Твою, стала блудить. Ինչ առիթով էլ սիրելներս, По какой причине? ինչ պատճառով էլ որ մեր համբավը տարածվի, По какой бы причине наша молва о нас не распространялась, թող մարդիկ տեսնեն դա, пусть люди увидят Եվ это ասեն. и скажут, դա Աստծո վայելչությունն է իր վրա։ это Божья милость на нем. Ռուսերենով միլոստիա գրած վայելչությունը։ Великолепие։ Это Божье великолепие. Ինչ էլ որ տեսնեն մեր կյանքի մեջ, Что бы не увидели в нашей ինչ жизни, լավ բան է տեսնեն, что бы хорошего не увидели, ինչի համար էլ որ մեզ գովաբանեն օրինակ։ за что бы нас, например, там не рекламировали. Առաջինը մենք Первую мы, Եվ во հետո первую очередь мы, մնացածը, и во-вторых, остальные. թող ասեն, Пусть скажут, դա Աստծո վայելչությունն է իր վրա։ это Божье великолепие в его жизни. Ասում եմ քո համբավը տարածվեց Говорит, о тебе мнение было распространено, քո գեղեցկության մասին, о твоей красоте. որովհետև իմ վայելչությունն էր քեզ վրա։ Потому что мое великолепие было на тебе. Ինչքան շատ մարդիկ են եղել, Как много людей было, տաղանդավոր, талантливых, որ Աստված նրանց բարձրացրել է, которых Бог поднимал. եւ Աստծո վայելչությունն է նրանց վրա И եղել, Божье великолепие, оно было на них. բայց նրանք գնացել են իրենց համար են փառք փնտրել։ Но они шли, чтобы себе искать славу. Բայց ուզում եմ ասեմ քեզ Но хочу սիրելիս, сказать тебе, возлюбленные, Աստված Бог տեսնում է քո հաջողությունները, видит твою удачу, գիտի ինչ успех, լավ բաներ դու ունես, знает, что хорошего ты եւ имеешь, ուզում է քո մասին համբավը տարածի, и хочет от тебя славу բայց распространять. որպեսզի բոլորը տեսնեն, Но чтобы все видели, որ դա Աստծո վայելչությունն է քեզ վրա։ что это Божье великолепие на тебе. Հալելույա։ Հալելույա։ Ասում եմ, բայց դու ես մարդուն ասում եմ, դու վեր կացար իր ազգին ասում, վեր կացար գնացիր օգտագործեցիր քո փառքի համար։ Он обращается к своему народу и говорит, но ты это пошел и использовал ради себя,
ради своей славы. Երբ որ մեր համբավը տարածվի, Когда нас молва будет распространена, թող բոլորը տեսնեն եւ ասեն. пусть все увидят и скажут, Դա Աստված արել, это Бог сделал, դա Աստված ա բարձրացրել։ это Бог его поднял. Երբ որ բիզնեսի մեջ հաջողվել ես, Когда ты в бизнесе имеешь успех, թող բոլորը տեսնեն, пусть все увидят, որ դա Աստծո վայելչությունն что է։ это Божье Երբ благолепие որ в քո твоей жизни. տաղանդի մեջ հաջողության ես ասել, Когда ты в своем таланте достиг успеха, թող բոլորը տեսնեն, пусть все увидят, որ դա Աստված ա քո վրա դրել իր վայելչությունը։ что Бог возложил на тебя свое Երբ որ ծառայության մեջ великолепие. բարձրանաս, Когда ты в служении будешь եւ возрастать, Աստված քեզ и Бог օգտագործի, тебя будет թող использовать, բոլորը տեսնեն, пусть все որ увидят, դա Աստծո վայելչությունն է что это քեզ վրա։ Божье великолепие на тебе. Հալելույա, թող բոլորը հաստատեն, Пусть все որ утвердят, դա Տերն արե քո կյանքի что это մեջ։ Господь сделал в твоей жизни. Հալելույա, փառք Աստծո։ Слава Богу. Այսօր եկել եմ ասեմ Сегодня սիրելիս, пришел сказать, Տերը ուզում է քո համբավը տարածի։ Бог хочет распространить о тебе молву. Շատ մարդիկ ուզում են իրենց համբավը տարածել։ Многие люди хотят, чтобы молва о них была Դա распространена. փուչ բաներ է, Это пустое, եթե հանուն Աստծո չի։ если это не ради Бога. Գիտես, մարդ կա ուզում է ձևացնի, որ ինքը շատ արդար է։ Есть люди, которые хотят себя показать очень Ես правильными. մարդիկ եմ տեսել, Я видел таких людей, որ եկեղեցի չեն ուզեցել գալ։ которые не хотят в церковь Միայն приходить. նրա պատճառով որ մտածել են, որ ինքը արդար է, իսկ եկեղեցու ժողովուրդը այնքան է արդար չեն։ Только по той причине, что они думают, что они такие праведные, а в церкви люди Դա неправедные. սատանայի սուտն է։ Это ложь дьявола. Ոչ մի չկա մի մարդ արդար Աստծո խոսքն Нет ասում։ ни одного праведного. Միայն Տերն է արդարացնողը։ Только Бог оправдывает Տիրոջով человека. արդարացվածներն են միայն արդար։ Оправданные Богом являются праведниками. Ամեն։ Ամեն մարդկային համբավը անցնելու է։ И всякая человеческая молва, она пройдет. Բայց երբ որ Տերը քո համբավը բարձրացրեց, Но когда Бог молву о тебе возвысит, որին ես ու դու պետքա շատ ցանկանանք, чего мы должны с тобой желать, այդ ժամանակ Տերը կփառավորվի тогда Бог прославится. եւ այդ փառքը չի անցնի։ И эта слава, она не пройдет. Հալելույա։ Հեսու 6-րդ գլուխ, Иисус, сын Навина. 6-րդ գլուխ, Иисус Навин, 6 глава. 27 խոսքը։ Եվ Տերը Հեսուի հետ էր եւ նրա համբավը տարածվեցավ բոլոր երկրի մեջ։ 26 стих. «И Господь был с Иисусом, и молва его носилась по всей земле». Եթե Տերը քեզ հետ է, Если Господь с тобою, քո համբավը տարածվելու է։ молва о тебе будет Քո распространяться. համբավը տարածվելու է։ Твоя молва будет распространяться. Հակառակն էլ քեզ ասեմ։ И скажу обратное. Երբ որ քո համբավը տարածվում է, Если твоя молва о тебе թող распространяется, որ Տիրոջ անունի համար լինի։ пусть это будет ради имени Господа. Դրա համար եմ ասում սիրելիներ, Поэтому говорю, возлюбленные, եթե Աստծո ժողովուրդը, если народ Божий, Աստծո մարդիկ люди Божьи, վատ համբավ ունեն, имеют плохую молву, ես կասկածում եմ, որ Աստված իրանց հետ է։ я сомневаюсь, что Бог с ними. Բայց եթե Աստված քեզ հետ է, Но если Бог с тобою, Աստված քո համբավը տարածելու է։ Бог распространит о тебе молву. Ես հավատում եմ նաև, Я верю также, Աստված չի գնում նրանց հետ, ովքեր չեն ուզում, որ իրանց համբավը տարածվի որպես հավատացյալներ։ Бог не идет с теми, которые не желают, чтобы о них молва распространялась, как о Որ верующих. իրանց համբավը չտարածվի որպես սուրբ մարդ։ Чтобы о них молва не распространялась, как о святых Ես людях. չեմ հավատում, որ Աստված այդպիսի մարդկանց հետ гնում է։ Я не верю, что Бог с такими людьми ходит. Աստված նրանց հետ է, Бог с теми, ում համբավը ուզում է բարձրացնի։ о ком молву хочет возвысить. Եվ նրանց համբավը ինքն է բարձրացնում։ И Он возвеличивает молву о Ո՞վ է них. հասկանում ինչ եմ Кто ասում։ понимает, սիրելիներ։ о чем я Այսօր говорю? ուզում եմ ուշադիր լինես։ Сегодня я хочу, чтобы ты был Ավետի внимателен. սրանից հետո И после этого хочу, чтобы мы были внимательны. Աստված ուզում է քո համբավը տարածի։ Бог хочет распространить о тебе молву. Որ երբ որ մարդիկ կարիքի մեջ լինեն, Чтобы люди, когда были в нужде, այդ համբավի շնորհիվ они из-за этой молвы ասենք гնանք այս մարդու մոտ сказали, пойдем к этому կամ человеку զանգենք այս մարդուն, или позвоним ему, իր հետ խոսանք, поговорим с ним. թող ինքը աղոթի։ Пусть он помолится. Ինքը մի բան կասի մեզ։ Он скажет что-то нам. Ինքը գոնե կաղոթի մեզ Он համար։ хотя бы помолится за Ինքը нас. չի դատապարտի։ Он не будет судить. Այսօր մարդիկ կիմանան քո մասին Сегодня люди будут знать о тебе. եւ թող այնպես իմանան, И пусть знают таким որ երբ որ образом. Աստծո կարիքը ունենան, Когда будут нуждаться в ասեն Боге, ես կգնամ նրա մոտ, скажут, я пойду к ես нему. կգնամ նրա մոտ, Я пойду к ես нему. կգնամ իր մոտ, Я пойду к нему. որովհետեւ քո համբավը տարածված Потому что կլինի։ молва о тебе будет распространена. Ամեն։ Ամեն։ Երբ որ ես նոր էի ապաշխարել, Когда я только покаялся, Աստված մի հատ վախենալու բան ասեց։ Бог сказал что-то для меня Անկամ такое այդ ժամանակ չէի устрашающее. հասկանում ինչև էր Я даже не Աստված ոնց է понимал до խոսում։ конца, как Бог говорил. Բայց ինձ ցույց տվեց, Но Он показал мне. ասեց ես ուզում եմ Он сказал, я хочу տարածեմ քո распространить անունը
Твое имя. Ասի Տեր Աստված, ես եմ քո անունը уզում տարածեմ։ А я сказал: Господь, я хочу Твое имя Ես մի բան распространить. հասկացա։ Я понял одно. Աստված չի ուզում, Бог не хочет, որ երեխեքի իր երեխեքից ինչ որ մեկը чтобы кто-либо из его детей չուզենա, որ Աստված իր համբավը տարածի։ не желал, чтобы Бог о нем распространял Սիրելիս молву. Աստված ինքն է ուզում Бог сам желает քո համբավը տարածի, молву о тебе որ քո распространить, շրջակայքում մարդիկ իմանան, чтобы люди в твоем որ окружении այսինչ знали, շենքում, այսինչ տեղը что в этом доме, в этом месте ապրում է կամ աշխատում է մի մարդ, живет или работает որի մոտ человек, մենք կարանք գնանք աղոթ քանի к մեզ։ которому мы можем идти, чтобы он молился. Աստծո խոսք մեզ ասի, Говорил Слово Божье, ելք տա մեզ, дал нам выход, Աստծով ելք տա։ дал нам выход в Боге. Ամեն։ Аминь. Ամեն, ու Աստված տանելու է դա И սիրելիս։ Бог будет это делать. Աստված Հեսուի հետ էր Бог был с Иисусом Навином, եւ նրա համբավը տարածվում էր։ и молва о нем была распространена. Փառք Աստծո, Слава Богу. փառք մեր Աստծոն։ Слава нашему Богу. Օրհնյալ է մեր Աստված։ Благословен наш Бог. Նա ուզում է, որ մենք իրան փառավորենք, Он хочет, чтобы мы Его прославили, բայց ինքը ուզում է մեզ բարձրացնի։ но Он хочет нас величать, Հալելույա։ возвеличить. Նայեք Ղուկաս 4-ում։ Евангелие от Луки, 4 Նույն բանը глава. Հիսուսի կյանքում ենք տեսնում։ То же самое мы видим в жизни Иисуса. Աստված առանց համբավը տարածելու իր գործը չի տարածում։ Бог без распространения молвы, Он свое дело не распространяет. Նորից եմ ասում։ Снова говорю, Աստված Бог առանց համբավը տարածելու без распространения молвы իր գործը չի տարածում։ не распространяет свои дела. Նայեք Հիսուսը Смотрите, Иисус, եկավ այս աշխարհ։ Он пришел в этот мир. Նա ջրով մկրտվեց, Он крестился водою, հետո հոգուց վերցրեց, հոգով վերցրեց, потом Он был восхищен духом, տարվեց անապատ։ Он был в пустыню Անապատում перенесен. փորձվեց, В пустыне Он был искушаем 40 օր ու գիշեր 40 дней եղավ, ночей. եւ դրանից հետո И после этого ինքը գալիս է հետ Он приходит обратно. 14-րդ խոսքը Ղուկասի տեսեք ինչ ա 14 գրված։ стих. Եվ Հիսուսը հոգիի զորությունով յետ դարավ Գալիլեա եւ նրա համբավը դուրս եկավ այն գավառի ամեն կողմերը։ И возвратился Иисус в силе духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Այդքան բանից հետո После всего этого Հիսուսը դեռ ոչ մի հրաշք չի արել սիրելի։ Иисус, Он еще не сделал никакого чуда. Ոչ մի բան չի սովորեցրել մարդկանց։ Он еще ничему не учил людей. Նա ընդամենը 12 տարեկանում մի անգամ հայտնվել է տաճարում եւ խոսել է ինչ-որ բաներ։ Он в 12 лет оказался в храме и говорил что-то. Բայց ուզում եմ քեզ ասեմ սիրելիս։ Но хочу сказать, Աստված այստեղ կարևոր բան է ասում, Бог говорит нам что-то важное, որ նախ եւ առաջ что прежде նա всего, Հիսուսի համբավը տարածեց։ что Он распространил молву об Иисусе. Հալելույա։ Հալելույա։ Այսօր Сегодня ես ու դու Я и կարող ты ենք ավետարանը տարածել։ можем распространять Կարող Евангелие. ենք Հիսուսի անունը փառավորել։ Можем имя Иисуса прославлять. Եթե ցանկանանք մի բան, Если мы будем желать ասենք Տեր одного. Աստված, Скажем, Господь, քո անունի համար ради имени Твоего, իմ համբավը տարածի, распространи мою որ ես молву քո обо մարդն мне, եմ что я Твой человек, եւ ես ուզում եմ արժանի լինեմ դրան, и я хочу быть достоин этому, որ դու տարածես համբավը, чтобы Ты сам распространял որ молву, շատերը քեզ հետևեն, чтобы многие за Тобой следовали, շատերը լսեն քեզ, чтобы многие слышали о Тебе, շատերը ճանաչեն քեզ, чтобы многие знали Тебя, շատերը ուզենան գանք քեզ մոտ։ чтобы многие хотели приходить к Тебе. Հալելույա։ Հիսուսը Հիսուս մինչև որ հրաշքներ կաներ, До того, как Он совершил чудо, Աստված նրա համբավը տարածեց։ Бог Его молву распространил. Հալելույա։ Եվ ուզում եմ քեզ մի բան ասել։ И хочу սիրելիս։ сказать вам кое-что. Շատ կարևոր է Очень այստեղ։ важно. Հիսուսի անցած ճանապարհը։ Путь, который пройдет Иисус. Հիսուսը մկրտվեց Иисус, Он крестился ջրի մեջ, в воде, լցվեց հոգով, был наполнен Духом, исполнился Духом, անցավ անապատ прошел пустыню եւ հոգու зորությունով и եկավ։ с силою Духа пришел. Ում համբավն է Աստված բարձրացնում սիրելիներս։ О ком молву Бог поднимает, величает? Նրանց համբավը, Молву о тех, ովքեր Աստծո հետ ուխտ ունեն, которые имеют завет с Богом, ովքեր Աստծո հետ ճանապարհ են անցել, которые прошли путь с Богом, անգամ անապատներ են անցել, даже прошли пустыню, փորձություններ են անցել, испытания, ովքեր հոգով են լցվում те, которые наполняются Духом, եւ որոնց Աստված հոգու զորությունն է հագցնում։ и которых Бог наделяет силой Духа. Քանիսս ենք ուզում այդպիսի մարդ լինել։ Сколько из нас хотят быть такими Սիրելիներս, людьми? մենք պետք է այդպիսի մարդ Мы լինենք։ должны быть такими людьми. Հակառակ դեպքում В обратном случае ուղղակի հավատացյալներ։ мы просто верующие. Բայց եթե այդքանը կա,
Но если в этом мы есть, Դու Աստծո հետ ուխտ ունես։ ты имеешь завет с Դու Богом, Աստծո հետ ճանապարհ ты ես прошел անցնում։ путь с Богом, Անկամ դժվարությունները։ Даже трудности. Շատ դժվարություններ անցել ես։ многие трудности ты прошел. Միգուցե հիմա էլ ես Может быть, и անցնում։ сейчас Սրտիդ մեջ проходишь. բաներ կա, որ դեռ չի լուծվում։ В сердце есть вопросы, которые не решаются. Ընտանիքիդ, կյանքիդ մեջ բաներ կա, В դեռ չի жизни, в լուծվում։ семье еще что-то не Մի կողմից решилось. է սատանան է С другой հարցակվում։ стороны, еще враг, Քո վրա, քո երեխաների дьявол համար։ на твою семью, վրա, на բայց тебя ուզում եմ քեզ нападает. ասեմ, Но хочу сказать եթե դու тебе, շարունակում ես если ты продолжаешь Աստծո հոգով լցվել, наполняться Духом Աստված Божьим, իր զորությունն է քո вրա հագցնում Бог оденет на тебя եւ свою քո силу համբավն է տարածում։ и молву о тебе распространит. Հալելույա։ Аллилуйя. Սա իրական բանաձև է քրիստոնյայի կյանքի համար։ Это действительное решение в жизни верующих. Երբ որ ես ասում եմ, որ Աստված համբավը տարածի, Когда я говорю, что Бог должен распространять молву, ես նկատի չունեմ, որ դա արհեստական ձևով լինելու է։ я не говорю, что это должно быть искусственно. Այսօր ինտերնետով շատ մարդ կա արհեստական կարող է իր համբավը տարածի, Сегодня в интернете многие люди могут искусственно о себе мнение բայց ես распространять. ուզում եմ տեսնել ոչ թե խոսքերը, ուզում եմ տեսնել Աստծո զորությունը։ Но я хочу не видеть слова, а силу Божью. Պողոսը ասում էր, գամ կտեսնեմ ձեր խոսքերը, թե զորությունը։ Павел говорит, когда я приду, увижу слова ваши или силу. Թող Աստծո զորությունը լինի մեր կյանքի մեջ։ Пусть сила Божья будет в нашей жизни. Չհամաձայնվես քչի հետ Не սիրելիս։ соглашайся с малым. Այսօր միաժամանակ ուզում եմ ասեմ, Сегодня одновременно хочу մի сказать, համաձայնվի մի չանկյալ հավատացյալ լինել։ не соглашайся быть среднестатистическим Մի верующим. համաձայնվի ասես թաքնված հավատացյալ Быть լինել։ таким скрытым верующим. Դե մի քանի հոգի գիտեն որ հավատացյալ են։ Некоторые знают, что я Ոչ верующий. քո մասին շատերն են իմանալու։ Нет, а тебе многие будут знать. Սիրելիս, ես անկեղծ հավատում եմ ինչ որ խոսում եմ։ Я Քո մասին։ искренне верю в то, что говорю о тебе. Ես անկեղծ հավատում եմ ինչ որ ասում եմ Я քո искренне մասին։ верю в то, что говорю о тебе. Դա իրականությունն է։ Это реальность. Աստված ուզում է հենց քո համբավը Бог բարձրացնել։ хочет именно о тебе молву поднять. Ես չգիտեմ ով կընդունի։ Я не знаю, кто примет, Ես չգիտեմ ով ինչքանով կընդունի։ кто насколько примет. Բայց երանել են այն մարդիկ, ովքեր Блаженны те հավատում են люди, Աստծո которые խոսքին верят Слову Божьему եւ որոշել են Աստծոն ծառայեն и решили служить Богу. եւ որոշել են, И решили, որ Աստված что Бог, դու բարձրացրա իմ համբավը что Бог, ты сам подними обо мне молву քո անունի համար, ради имени քո Твоего. անունի համար։ Ради имени Твоего. Հալելույա։ Առանց համբավը տարածելու Без распространения молвы. Հիսուսը հրաշքներ չէր անելու։ Иисус не делал чудес. Ես տեսնում եմ Աստծո խոսքում։ Я вижу в Слове Божьем. Ես հավատում եմ, որ Աստծո խոսքում ոչ մի ավելորդ բան գրված չի։ Я верю, что в Слове Божьем ничего лишнего не написано. Եվ ես այս կյանքում էլ եմ տեսնում։ И в этой жизни я также вижу. Եթե Աստված մեկին ուզում է Если բարձրացնել, Бог хочет кого-то поднять, որին տեսնում է, кого видит, որ իր հետ ուխտ ունի, что имеет завет с Ним, դժվար ճանապարհներ անցե Աստծո հետ, прошел трудный путь с Богом, հոգով է լցվում наполнен Духом. եւ Աստծո զորությունն է իր վրա։ И сила Божья на Нем. Աստված նրա համբավը տարածելու է Бог распространит о Нем молву եւ գործելու է։ и будет действовать. Ամեն։ Այդ նույն գլխում, В той же главе, երբ որ այս ամեն ինչը կատարվեց, когда все это произошло, Հիսուսի համբավը տարածվեց։ молва об Иисусе была Տեսեք распространена. 36 խոսքը ինչ ասում В սիրելիներ։ 36 стихе что написано? Եվ զարմանք եղավ ամենքի վրա եւ իրար հետ խոսում են եւ ասում. Սա ինչ բան է, որ իշխանությունով եւ զորությունով պիղծ ոգիներին սաստում է եւ նրանք դուրս են գալիս։ И напал на всех ужас, и рассуждали между собою, что это значит, что он со властью и силой повелевает нечистым духом, и они выходят. Եվ նրա համբավը գնում էր շրջակա ամեն տեղը։ И разнесся слух о нем, молва о нем по всем окрестным местам. Տեր Աստված չէր կարող այս մի խոսքը չգրել։ Не мог ты вот этого слова не писать. Աստված ասում է. Бог говорит, Երբ որ ես գործեմ քո միջոցով, когда я буду действовать через тебя, քո համբավն էլ եմ տարածելու։ я и молву от тебя распространю. Հալելույա։ Աստված այդպես է գործում Бог սիրելիս։ так действует. Աստված ուրիշ ձև չունի գործելու, Бог по-другому не действует. որովհետև թշնամին Потому что враг ամեն ինչ կանի, որ իր համբավը տարածի։ делает все, чтобы молва о нем была Գիտես распространена. շքեղ մեղքերով, Такие роскошные շքեղ грехи, իր խապկանքներով, роскошные какие-то որ շատերին ловушки, գրավի, чтобы многих բայց привлечь. Աստված уզում է, Но Бог хочет, որ իր համբավը տարածվի, чтобы его молва իր распространилась մարդկանց միջոցով։ через его людей. Եվ երբ որ նա գործում И է, когда
когда Он действует, անպայման քո համբավը տարածելու է։ обязательно молва тебе будет Հիմա սա հարց распространена. է առաջանում։ И вопрос возникает, Ոնց անեմ, որ Աստված իմ համբավը տարածի։ как сделать, чтобы Бог мою молву обо мне Ես նրա հետ распространил? ուխտ ունեմ, Я имею с Ним ես նրա հետ завет, ապրելու եմ ամեն օր, я с Ним буду жить каждый լցվելու եմ день, հոգով, буду исполняться նրա Духом զորությունով եմ շարժվելու, и буду двигаться Его թող силой. Աստված գործի իմ Пусть միջոցով։ Бог через меня Սա իմ действует. փափագն է, որ Աստված գործի իմ Это միջոցով։ моя жажда, чтобы Бог действовал Սիրելիս, через եթե դու меня. այդ փափագը ունես, Если ты имеешь эту դու жажду, կտեսնես Աստված կգործի։ ты увидишь, что Бог будет действовать. Աստված սպասում է մարդիկ, Бог ждет людей, ովքեր կգան իր առաջ ու которые կասեն. придут пред Ним и скажут: Տեր օգտագործիր ինձ։ Господь, используй меня. Տեր գործիր իմ միջոցով։ Бог, действуй через меня. Տեր ցույց տուր քո փառքը իմ միջոցով։ Бог, яви Твою славу через Եվ Աստված меня. երբ որ գործեց, И когда Бог будет նա действовать, համբավել է տարածելու։ Он также молву распространит. Գիտես ինչի համար։ Знаешь почему? Որովհետև այդպիսի մարդկանց Потому մոտ, что таких людей, այդպիսի մարդկանց մոտ, потому что у таких людей, к таким людям Աստված շատ մարդիկ է բերելու։ к таким людям Бог многих людей будет Աստված отправлять. մարդիկ է բերելու քո մոտ Бог սիրելիս։ будет людей к тебе Եթե направлять. դու այդ մարդն ես, Если ты этот որ человек, ուզում ես Աստված քեզ օգտագործի, который хочет, чтобы Бог тебя պատրաստիր использовал, սիրելիս։ приготовься. Աստված քեզ մոտ մարդիկ է բերելու։ Бог тебе людей будет Ես չգիտեմ направлять. դա քո աշխատանքի վայրում Я է не знаю, это լինելու, будет на работе, թե քո հարևանությունում է լինելու, или среди թե соседей, ուղղակի փողոցում է или լինելու, просто на улице, թե չգիտեմ ինչ ձևով է լինի։ где бы ни был. Պատրաստ եղի Աստված քեզ մարդ է բերելու, Будь готов, Бог тебе людей направит, որը տեսնելու Աստծո փառքը, которые увидят славу Божью, որ Աստված քո միջոցով գործի։ чтобы Бог через тебя действовал. Հալելույա, փառք Աստծուն։ Слава Богу. Փառք Աստծուն։ Слава Богу. Օրհնյալ է մեր Աստվածը։ Благословен наш Бог. Մատթեոս 4-րդ գլուխն եմ ուզում կարդամ։ Псалом хочу прочитать 3 главу. Матфеос, Извиняюсь, Матфея, 4 глава. 23 խոսքը։ 23 стих. Եվ Հիսուսը ման էր գալիս բոլոր Գալիլեայում սովորեցնելով նրանց ժողովարաններում եւ քարոզելով արքայության ավետարանը եւ ժողովրդի մեջ եղած ամեն հիվանդություն եւ ամեն ցավ բժշկելով։ И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Եվ նրա համբավը դուրս եկավ բոլոր Սիրիա եւ նրա մոտ բերին ամեն հիվանդներին, որ կերպ ցավերով եւ տանջանքներով նեղվում էին եւ դիվահարներ եւ լուսնոտներ եւ անթամալուցներ եւ նա նրանց բժշկեց։ И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями, припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. Ինչու էին բերում իր մոտ։ Почему приводили к нему? Իր համբավը տարածվում է։ Молва о нем Իրենց распространилась. մարդիկ կտեսնեն, Люди увидят, որ дու աղոթքներ ես արել ты молился, եւ Տերը լսել է Бог услышал. եւ մարդիկ կբերի քեզ մոտ, И людей будет приводить к որ тебе, իրանց համար էլ աղոթես чтобы ты и за них եւ молился, Տերը լսի։ и чтобы Бог услышал. Աստված տեսնելու է, Бог увидит, որ դու մի մարդ ես, что ты որ человек, հավատարիմ իր հետևից ես գնում։ который верно следует за ним. Ատում ես մեղքը, Ты проклинаешь грех, հաղթել ես մեղքը ты победил грех, եւ բերելու է քեզ мոտ մարդիկ, и Он приведет к тебе ովքեր людей, մեղքից տարապում են, которые мучаются в որ грехах, դու աղոթես чтобы ты եւ молился, նրանք ազատ լինեն ամեն и մեղքից, они были свободны от всякого Աստված греха. տեսնելու է Бог մարդկանց, увидит людей, ովքեր գիտեն, которые знают, որ Աստված է իրանց ազատել что Бог их освободил, եւ իրանք Աստծո հետևից են гնում и они следуют за Богом. եւ Աստված օգտագործելու է նրանց, И Бог будет их որ использовать, շատ կապյալներին ինքը արցակի чтобы многих скованных освободить, եւ ամեն ինչը լինի, и чтобы все было, որ Հիսուսի համբավը տարածվի։ чтобы имя об Иисусе было распространено. Հալելույա։ Հալելույա։ Գիտես, երբ որ այսօր ինչ որ մեկի միջոցով Աստված գործում է, Когда сегодня через кого-то Бог действует, մարդիկ ուզում են գնան։ люди хотят идти. Ցավոք սրտի շատերը գնում են մարդու մոտ։ Многие, к сожалению, идут к человеку. Գիտես, երբ որ տեսնում ես, Когда ты որ видишь, մի մարդու միջոցով что գործում через Աստված, кого-то Бог действует, մի գնա մարդու մոտ։ не иди к человеку. Գնա իր ծառայությանը, Иди на его служение, բայց Հիսուսի մոտ։ но к Иисусу. Ամեն։ Ամեն։ Եվ Աստված այդտեղ կգործի։ И Бог будет там действовать. Հալելույա։ Այսօր սիրելիներս, Сегодня, возлюбленные, երբ որ Աստված քո միջոցով գործի, когда Бог через тебя будет действовать, թող Հիսուսի համբավը տարածվի։ пусть молва об Иисусе будет распространена. Քո համբավը sense տանեց Աստված տարածելու է։ Твою молву так или иначе Бог будет распространять. Բայց այդ ամենը Но все это նրա համար թող լինի, որ Հիսուսի համբավը տարածվի։ пусть будет для того, чтобы молва об Иисусе Գիտես, շատ была մարդիկ ընկել են распространена. դրա Многие люди պատճառով, упали из-за этого. որ Աստված նրանց համբավը տարածել է, Когда Бог их молву распространял, գործել է նրանց միջոցով, Он действовал հզոր ձևով, через них,
Բայց որ պահից, Но в какой-то момент, որ նրանց համբավը ավելի շատ ա եղել, քան Հիսուսի համբավը, как только молва о них была больше, нежели молва об Иисусе, այդ մարդիկ ընկել են, эти люди упали. որովհետև Աստված Потому что Бог իր փառքը ոչ մեկի չի տա։ свою славу никому не даст. Թող լինենք մարդիկ սիրելնես, Пусть будем мы людьми, որ ցանկանանք ու փափագենք, которые будут желать, որ Աստված գործի մեր чтобы միջոցով, Бог через нас действовал. թող Աստված մեր համբավը տարածի, Пусть Бог о нас молву распространит, բայց մենք տարածենք Հիսուսի համբավը։ но чтобы мы распространили молву об Եվ Иисусе. շատերը կբերեն Հիսուսի մոտ մարդկանց։ И многие приведут к Иисусу людей. Աստված ինքը կբերի։ Бог сам приведет. Գիտես, երբ որ մեկի համբավը մարդ ինքն է տարածում։ Когда кто-то сам свою молву распространяет. Օրինակ, գիտես, ամոթ բան չի, Не երբ որ стыдно. մարդիկ հայտարարում են իրենց ծառայությունների համար։ Когда люди, они говорят о своих служениях, Դա նորմալ է։ объявляют. Բայց Это нормально. երբ է նորմալ, Но знаешь, когда нормально? երբ որ այդ ծառայություններում Հիսուսն է փառավորվում։ Когда в этих служениях Иисус прославляется. Ով է լինենք սիրելիներս։ Кем бы мы ни были. Երբ որ ասում են, որ Աստված կտարածի քո համբավը, Если я говорю, что Бог молву о тебе распространит, թող դրա մեջ Հիսուսը փառավորվի։ пусть в этом Иисус прославится. Հալելույա։ Փառք Աստծո։ Երբ որ Աստված քո միջոցով գործի, Когда Бог через тебя будет действовать, ես հավատում եմ Աստված ուզում է գործի քո а я верю, միջոցով, что Бог хочет действовать через тебя, թող Հիսուսի համբավը տարածվի։ пусть молва об Иисусе распространится. Ամեն։ Եվ դու կտեսնես, И ты увидишь, որ Աստված ավելի մեծ տարածք կտա что Бог тебе даст больше места, իր համար գործելու։ чтобы действовать ради Него. Ավելի շատ մարդիկ կբերի քեզ։ Еще больше людей к тебе приведет. Թող չլինենք հավատացյալներ, Пусть не будем верующими, որ միշտ ուզում են, որ ինչ որ մի բան անի Աստված իր համար։ которые хотят, чтобы Бог всегда что-то делал для Ինչ них. որ մեկի միջոցով էլի մի бан իրան փոխանցի։ Через кого-то, чтобы что-то ему передали. Դա այդպես է լինելու է Это սիրելիս։ так и будет. Բայց ցանկանանք, Но որ желать, Աստված մեզ օգտագործի чтобы ուրիշների Бог համար։ нас использовал для других. Ամեն։ Դրա պատճառով Поэтому մտածենք, мы должны думать, ինչ համբավ ունենք մենք։ какую мы молву имеем, Ինչ համբավ ունեմ ես։ какую я молву имею. Գրես այնքան ցավալի է լսել։ Так болезненно Ոսմենս слышать. 20 տարի է եկեղեցի է գալիս, բայց нույն բնավորությանն է մնացել։ 20 лет церкви, но такой же Շատ характер. կներեք ասում են նույն լիրփն է։ Извиняюсь, но говорят, ну она такая же. Ամոթ չի Истеричка. սիրելնես, ամոթ է։ Это разве не стыдно? Это Նույն стыдно. հպարտն է։ Тот же гордый человек, говорят. Ասում են մեջքը գետնով չի տալի։ Тот же гордый человек. Այդքան դժվարություններ անցեն, նորից նույն հպարտն է Так մնացել։ много трудностей прошел, но такая же Ո՞ր гордость. սիրելիներս։ Нет, возлюбленные. Մտածենք ինչ համբավ ունենք։ Подумать, какая у нас есть молва Ամենակարևոր нас. համբավը Самая главная դուրս է молва. գալիս մեր տներից։ Она исходит из нашего Եթե дома. ասում են կյանքում այդ ձևի կիսուր չունենաս, Если говорят, чтобы в жизни не было такой այդ свекрови, կիսուրը մտածելու բան ունի։ тогда, значит, ей есть над Իրանք чем են վատը, подумать. իրանք են անհավատ, ոչ Нет, они սիրելիս։ плохие, они неверующие. Դու մտածի։ Ты думай. Եթե շրջապատը ասում է, Если это окружение говорит, ինքը լավ ընկեր չի, он не хороший друг, ես мտածելու բան ունեմ։ значит, у меня есть над чем подумать. Չցա որ ես վատ ընկեր եմ։ По какой причине я плохой друг? Մեր համբավի մասին մտածենք։ Мы должны думать о молве о себе. Եվ հիշի սիրելիս։ И знай, возлюбленный, Աստված ինքն է ուզում քո համբավը տարածի։ Бог сам хочет молву о тебе Ամեն